So, uh, so what we were discussing, that is structure of atom, and journey began for the structure of atom 2 days back. What we are discussing here in the structure of atom. We are interested to know the structure of atom because we have to know the properties of matter. And properties of matter depend upon the structure of matter. The structure of matter depends upon the structure of atom. So once we know the structure of atom, easily we will be knowing the properties of the matter too again. So in that sense, journey began. So first, what we have seen atom is made up of protons, neutrons, and electrons, and these are called the fundamental particles of an atom. So the scientists try to discover these particles. So amongst them, the notable scientist was J.J. Thomson, who discovered electron, then Rutherford and Goldstein, who discovered proton, and the Chadwick scientist who discovered neutron. So these were the particles. And the second question arises, being atom is made up of protons, neutrons, and electrons, how these particles are held together in an atom? And that is nothing but the structure of atom. So सगळ्या सायंटिस्टच्या समोर हा प्रश्न होता की जर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन पासून तो बनलेला आहे ते कसे ठेवलेले आहेत त्याच्यामध्ये ऍटम्स मध्ये कसे असतील आणि त्याला आपण स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम असं म्हणतो, त्याला रचना असं म्हणतात. And the journey began, and the scientists from the different worlds try to contribute the structure of an atom. So notable scientists among them is nothing but J.J. Thomson atomic model. Number 2 is nothing but Rutherford's atomic model, and number 3 is nothing but you can say Bohr's atomic model, and number 4 is quantum mechanical model. Out of that, first two we have discussed. सगळ्यात पहिला आपण डिस्कस केलं, that is J.J. Thomson atomic model. J.J. Thomson stated that the structure of atom is a spherical one, and this total sphere is positive charge. Electrons are embedded as like seeds in watermelon, and the total mass of an atom is due to total positive sphere. So this was the concept of atomic model according to J.J. Thomson, but it was rejected by next theory because next theory reveals that the mass of an atom is concentrated at the very small part of the center, that's nothing but the nucleus, and the positive charge is also not spread throughout the sphere, and that's why उस मॉडल को रिजेक्ट किया और फिर नए मॉडल की जानने के लिए निकला रुदरफोर्ड की. रुदरफोर्ड ने अल्फा रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट की gold foil pupil, and he studied the scattering of alpha radiations. He made some observations, he has drawn some conclusions and put forth atomic model. It has also some drawbacks. According to Rutherford's atomic model, atom consists of centrally situated highly dense area known as nucleus. Electrons revolves around the nucleus. That was the atomic model put forth by Rutherford. It has also two drawbacks. Number one drawback था, he didn't state the distribution of electrons around the nucleus. And दूसरा था, Maxwellian scientists in the physics proved that any charged particle revolves in a circular orbit, it emits the energy. So that's why electron being a charged particle, when it revolves around the nucleus, it emits the energy and its energy decreases. So finally it falls into the nucleus. So structure of an atom should get disturbed. It should not exist according to this theory. हे दोन लूपहोल्स होते आणि त्याच्यामुळे ते मॉडेल पण आपण रिजेक्ट करतो किंवा त्या मॉडेलमध्ये दुसरे एक मॉडेल आपल्याला एक्सपेक्टेड असतं आणि म्हणून दुसऱ्या मॉडेलचा तिसऱ्या मॉडेलचा शोध सुरू होतो. बोर नावाचा सायंटिस्ट जो रुदरफोर्ड बरोबर काम करत होता, त्या बोर नावाच्या सायंटिस्टचं ज्या वेळेला त्या रुदरफोर्डच्या ॲटॉमिक मॉडेलची टीका सुरू झाली, टिप्पणी सुरू झाली, त्यांनी केप्ट अपार्ट, त्यांनी वेगळं केलं आणि ही ट्राय टू डेव्हलप हिज ओन ॲटॉमिक मॉडेल. रुदरफोर्डने स्वतःचं ॲटॉमिक मॉडेल डेव्हलप केलं. पण when Bohr developed tried to develop its own atomic model, so there should be some discoveries occurs in the science. So parallelly these discoveries made a foundation or laid the foundation for Bohr's atomic model. But त्या discoveries काय होत्या तर आपण काल पाहिलं की दोन important discoveries होत्या. Number 1, that is duality of the matter. Matter exists in dual nature, particle as well as wave nature. This is the first concept. And दूसरा, discovery of electromagnetic radiations. These two discoveries laid the foundations of Bohr's atomic model. So number 1, that is duality of matter, and number 2 is, you can say, discovery of electromagnetic radiations.
These two discoveries laid the foundation for Bohr's atomic model. आता duality of matter म्हणजे काय, तर काल आपण ते पाहिलं ऑलरेडी की suppose we have this matter exists in both form, that is you can say particle and wave form. दोन्ही फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करतात. फक्त मुद्दा एवढाच आहे की if the mass of particle is larger, then its wavelength is smaller, and if wavelength is greater, this mass is smaller. So for example, electron being a very small particle, electron for a small particle, and the wavelength मोठी आहे, and that's why it can be catched. And तो particle लहान आहे त्यावेळेला, पण इलेक्ट्रॉन एक्झिस्ट इन पार्टिकल फॉर्म एज वेल एज वेव्ह फॉर्म. अशा पद्धतीचा कॉन्सेप्ट हा ड्युअलिटी ऑफ मॅटर आहे. त्याला मी कालच सांगतो, स्प्लिट पर्सनॅलिटी आहे. ड्युअलिटी ऑफ मॅटर हा पहिला कॉन्सेप्ट आहे की ज्याच्यामध्ये सायंटिस्ट हे प्रूव्ह करतात की प्रत्येक मॅटर हे ऍज अ पार्टिकल पण एक्झिस्ट करतात, ऍज अ वेव्ह पण एक्झिस्ट करतात. अशा प्रकारचा तो त्या ठिकाणचा कॉन्सेप्ट आहे. आता त्याच वेळेला दुसरी जी डिस्कवरी झाली ती म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन high energy particle emits the energy in the form of electromagnetic radiations. Yeah, alternating current, high frequency alternating current असं म्हणू शकतो आपण. High frequency alternating current emits the energy in the form of electromagnetic radiations. बघा आपण एनर्जीचा कॉन्सेप्ट आपण तुम्ही 6-7 स्टँडर्ड पासून पाहता की there is a law of conservation of energy. What law of conservation of energy states? Energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted to another form. So, electromagnetic radiation is also a form of energy. As आपले मोबाईल ज्या प्रिन्सिपलवरती काम करतात ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे काय असतं की हाय फ्रिक्वेन्सी ऑल्टरनेटिंग करंट इमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. आता याच्यामध्ये दोन शब्द आहेत, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. But these radiations consist of electric field and magnetic field. These radiations consist of electric field and magnetic field, and both are perpendicular to each other. And both are perpendicular to each other. आता हे कसं आहे ते पण पाहू आपण. See, this is electromagnetic. Well, suppose this is the radiations here as a wave normal असेल. So it consists of electric field and magnetic field. या रेडिएशन्स मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड या दोघांचं कॉम्बिनेशन असतं आणि या दोन्ही फील्ड एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात. सो सर्वसाधारणपणे ही जर तुमची आपण असं म्हणतो की दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. आता ही या पद्धतीने या प्लेन मध्ये बोर्डच्या प्लेन मध्ये आहे, तर मॅग्नेटिक फील्ड ही अशी असणार आहे, ही अशी याला परपेंडिक्युलर असेल. ही फील्ड अप अँड डाऊन आहे, तर ही फील्ड अशी असेल, म्हणजे ही अशी जात असेल, ही अशी असेल, अशी वरती येईल परत आतमध्ये जाईल. त्यामुळं तिथे अनुषंगाने जाते लाईक दिस. अशा दोन फील्ड असतात. आता हे एकमेकाला परपेंडिक्युलर लक्षात आहे. दिस इज नॉट अ लुक लाईक डायग्राम, इट इज अ परपेंडिक्युलर वन. सो electromagnetic radiations consist of electric field and magnetic field, and both fields are perpendicular to each other. This is electric field, so this must be a magnetic field. So you can say this is electric field, so this must be a magnetic field, like that. And these are perpendicular to each other, and these electromagnetic radiations propagates into the atmosphere or in a forward direction, and that is in the form of wave. Wave propagates into the atmosphere, that is wave goes ahead into the atmosphere, that is called propagation. पुढे जाणं असं म्हणतो आपल्याला. जसं समुद्राच्या लाटा ह्या पुढे जातात किंवा पाण्यामध्ये तुम्ही दगड टाकला तर ज्या काही लाटा उठतात, तरंग उठतात, ते तरंग पण तुम्हाला पुढे जाताना दिसतात. ते तरंग म्हणजेच वेव्ह. So wave generally propagates into the atmosphere. So wave अशी पुढे पुढे जाते. That आणि ह्या वेव्हचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. म्हणजे आपण जसं काल पाहिलं की एव्हरी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इज कॅरेक्टराइज्ड बाय सम सर्टन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. मग त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या आपण? काल पाहिलं आपण वेव्हलेंथ and that is denoted by lambda. दुसरी पाहिली आपण that is you can say frequency that is denoted by mu.
तिसरा वेव्ह नंबर, that is mu bar, wave number mu bar. Fourth, velocity C, and fifth one is amplitude. Amplitude, that is A. So there is a big spectrum of electromagnetic radiation. There is a big spectrum of electromagnetic radiation. For example, X-rays, ultraviolet rays, visible rays, radio waves. हे सगळे वेव्स आहेत ना, हे सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत आणि ह्या सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा आपण वापर करतो. आजच्या काळामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचे खूप सारे ऍप्लिकेशन्स आपल्या लाईफमध्ये आहेत. बऱ्याच साऱ्या आपण गोष्टी वापरतो की ज्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स वरती बेस आहेत. आपण मेडिकल सायन्सेस मध्ये गेलो, आता ऑर्थोपेडिक्स म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो हाडांचा दवाखाना म्हणतो, त्या ठिकाणी जर हाड मोडलेले वगैरे असेल तर ते डिटेक्ट करण्यासाठी एक्सरेचा वापर केला जातो. एक्सरेज हे एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहेत. सोनोग्राफी आहे, अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत, IR आहेत. सो असे खूप सारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा स्पेक्ट्रम आहे. इव्हन आपले मोबाईल जे FM रेडिओ ज्याच्यावर काम करतात ते पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहेत. म्हणजे विदाउट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन simply difficult because as of now all these electromagnetic radiations has many applications in our daily routine life. Here electromagnetic radiations are characterized by this properties. प्रत्येक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची हे महत्त्वाची प्रॉपर्टी असते. त्याची वेव्हलेंथ वेगळी असते, फ्रिक्वेन्सी वेगळी असते, वेव्ह नंबर वेगळा असतो, वेलोसिटी वेगळी असते, अँप्लिट्यूड वेगळा असतो. कालच पाहिलं कशाला म्हणतो वेव्हलेंथ आपण? तर वेव्हलेंथ आपण हेच पाहिलं की द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्जेक्टिव्ह क्रिस्टल ऑफ इज कॉल्ड वेव्हलेंथ. Then frequency is what over here? Number of waves emitted per second is called as frequency. How many number of waves emitted per second at any reference point is nothing but frequency. Then there is wave number. How much waves accommodate in a unit centimeter distance or unit distance? That is nothing but the wave number. Velocity is nothing but the distance traveled by the wave per second. Distance traveled by the wave per second is called velocity, and amplitude is the maximum displacement from the wave normal. So suppose this is your wave normal, and how much is the height of this crest, or how much is the depth of this trough? That displacement, that maximum displacement is called as the amplitude over here. So these are some set of characteristics for this electromagnetic radiations. There are also some general common properties of this electromagnetic radiations. These electromagnetic radiations have common properties. Number one, these electromagnetic radiations consist of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other and they propagate into the atmosphere. Atmosphere मध्ये ते propagate होतात. दुसरं, they don't need any medium. Electromagnetic radiations can pass through the solid medium, they can pass through the gaseous medium, they can pass through the liquid medium. Even they can pass through the vacuum chamber. So they don't need any medium, or you can say they can pass through any medium. So this is also one of the important characteristics of the electromagnetic radiations. One more thing related with this electromagnetic radiations is that electromagnetic radiations travel with the speed of light. Electromagnetic radiation travel with the speed of light, that is 10 to 10 raised to 8 meters per second. So this is the speed, or this is the velocity of light. So they travel with the velocity of light. This is also very important characteristics of this electromagnetic radiations. These electromagnetic radiations discoveries and at the same time duality of matter laid the foundation of Bohr's atomic model. Laid the foundation of Bohr's atomic model because ह्या जर डिस्कवरी आल्या नाही तर बोर्स atomic model येत नाही. त्यामुळे this laid the foundation of Bohr's atomic model. त्याच्या बरोबर अजून एक डिस्कवरी महत्त्वाची आहे ते म्हणजे आपण त्याला स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. That spectrum has also made a big contribution while developing the structure of an atom. So let's come to the spectrum and then we'll go to the Bohr's atomic model. Clear? Spectrum. See, structure of atom is developed due to electromagnetic radiations and light related properties. So light related properties had made a big contributions or enormous contributions in developing the structure of atoms. आपण जर भोळे बाबडेपणाने सरळ सरळ स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम कसा डेव्हलप झाला ह्याची जर फक्त थिअरी किंवा काही माहिती आपण घ्यायला गेलो
तर कदाचित ते आपल्याला समजणार नाही. म्हणजे इंडेक्सची जर गोष्ट पाहिली आपण तर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम खूप वेगवेगळ्या लॉजिकल अर्थाने तो डेव्हलप झालेला आहे. तो कसा, कुठे आणि किती हे जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये लाईट रिलेटेड प्रॉपर्टीचा फार मोठा वाटा आहे, फार मोठा वाटा आहे. आणि तो वाटा म्हणजे याला आपण स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. आता स्पेक्ट्रमचा अर्थच मुळात काय? कलर्ड बँड. साध्या सोप्या शब्दात म्हटलं तर कलर्ड बँड इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रम, ज्याला आपण विबग्योर असं म्हणतो. हा ना, विबग्योर, व्हायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, हे हा जो काही स्पेक्ट्रम आहे कलर बँडचा आपण स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. आता सपोज this is a ray of light and this ray of light is passed through the prism. This is the single white light. So ray of light is passed through the prism. Prism is the instrument which has the capacity to differentiate the different wavelength present here in this light. Light is a combination of all wavelength. आता आपण पाहिलं म्हणजे सूर्यापासून येणारी लाईट त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या वेवलेंथ असतात, वेगवेगळी लाईट असते. आणि ही सगळी वेवलेंथ सेपरेट करण्याचं काम हा प्रिझम करतो. म्हणजे प्रिझम मध्ये ती कपॅसिटी असते की इट कॅन सेपरेट ऑल दिस वेवलेंथ. आणि मग लाईट ह्याच्यातून पास केल्यानंतर इकडे ही सगळी वेवलेंथ वेगळी होती आणि आपल्याला असा या ठिकाणी कलर बँड मिळतो. आपल्याला असा कलर बँड मिळतो. त्याला आपण विबग्योर असं म्हणतो. व्हायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, लाईक दिस. तो हा जो काय आपल्याला विबग्योर मिळतो, दिस इज कलर बँड, दॅट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. येस प्रशांत. Bit understanding there is you're right up to a certain extent. The Prashant is saying that it separates when the prism is the substance, we separate lights into its color components, but it is a superficial one. It is a superficial one. Let me clear one thing, that is दुनिया में कलर नाम की कोई चीज है ही नहीं है. ठीक है, दुनिया में कलर नाम की कोई चीज है ही नहीं है. आप बोलेंगे ऐसा कैसा कह सकते हैं सर, कलर नाम की चीज है नहीं, मतलब क्या होता है? हम तो इतने मस्त मस्त कलर देखते हैं दुनिया में, है ना, भाई मस्त कलर होते हैं, फेस्टिवल में अच्छे कपड़े भी लाते हैं, कलर कपड़े लाते हैं, लेकिन एक्चुअली कलर नाम की वैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं है. कलर नाम की चीज किस तरीके से एग्जिस्ट है देखिए आप लोग. कलर इज नथिंग बट द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. It is a very responsible statement what I am making. There is no such a color-like concept in this world. There is a light of different wavelengths. There is a light of different wavelengths. त्यामुळे prism separate the color components हा स्कूल लाईफ स्टडी आहे. बरोबर आहे, तो राईट आहे, 100% राईट आहे. परंतु आता थोडंसं अजून पुढे जायचंय, थोडंसं अजून डेप्थ मध्ये जायचंय. कलर इज नॉट अ कलर ऍक्च्युअली, बट इट इज अ लाईट ऑफ डिफरंट वेवलेंथ. इट इज लाईट ऑफ डिफरंट वेवलेंथ. त्यामुळं आपल्याकडे जो सूर्यप्रकाश येतो, तो सूर्यप्रकाश हा सगळ्या लाईटचं कॉम्बिनेशन असतं. सूर्यप्रकाशामध्ये सगळ्या कलरच्या लाईट असतात आणि सगळ्या कलरचं लाईट कॉम्बिनेशन म्हणजे व्हाईट असतं. आणि ही लाईट जेव्हा प्रिझम मधून पाठवतो आपण, तो प्रिझम ही कलर सेपरेट करतो. कलर सेपरेट करतो म्हणजे काय करतो नक्की, तर त्याच्यातली जी वेवलेंथ असते, त्याला आपण आता लॅम्बडा म्हणतो, म्हणजे वेवलेंथ, त्याला आपण लॅम्बडा म्हणतो. आणि ती वेवलेंथ काय असते आपण पाहिलं. वेवलेंथ इज अ difference the distance between the two consecutive crests or difference between two consecutive troughs, that is called as wavelength, lambda. हा प्रत्येकाचा लॅम्बडा वेगळा असतो. त्यामुळे ब्लू कलरचा लॅम्बडा वेगळा आहे, रेड कलरचा तो फिक्स आहे, तो बदलत नाही, लक्षात घ्या. त्यामुळे तो लॅम्बडा असतो. तर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जी लाईट दिसते, विजिबल लाईट आपण त्याला म्हणतो, ही सगळी म्हणजे ही व्हाईट लाईट जी दिसते आपल्याला, तर ही विजिबल लाईट सूर्यापासून येणार. एक्सरेज आपल्याला दिसतात का? नाही दिसत आपल्याला. अल्ट्राव्हायोलेट रेज आपल्याला दिसतात का? नाही दिसणार आपल्याला. रेडिओ वेव्हज आपल्याला दिसतात का? नाही दिसत आपल्याला. आपल्या मोबाईलला आपण रिंगटोन ठेवलंच नसतं, लक्षात घ्या. आपल्या मोबाईलला रिंगटोन त्यासाठी ठेवावा लागतो, आपल्याला व्हायब्रेटर त्यासाठी ठेवावा लागतो की मोबाईल आलेला आपल्याला कळणारच नाही. जर रेडिएशन येणारे दिसले असते आपल्याला तर ते मोबाईल मध्ये रिंगटोन ठेवा, रेडिएशन येतात मोबाईलला पकडतात, जेव्हा रिंगटोन वाजते त्यावेळेस आपल्याला कळतं की आपला मोबाईल आलेला आहे. तर रेडिएशन ते आपल्याला दिसत, आपल्याला दिसणारे जे रेडिएशन त्याला विजिबल रेडिएशन म्हणतात. त्यांची जी ही आहे वेवलेंथ आहे ती 400 नॅनोमीटर टू 800 नॅनोमीटर या दरम्यान. ज्या रेडिएशनची वेवलेंथ ही 400 टू 800 नॅनोमीटरच्या मध्ये, तेच आपल्याला दिसतात, त्यांना विजिबल. त्याचा स्पेक्ट्रम आहे, तो पण पाहूयात. 400 नॅनोमीटर टू 800 नॅनोमीटर, दिस इज द विजिबल रेंज जे आपल्याला दिसते.
ह्याच्या खालचे आणि ह्याच्या वरचे दोन्ही रेडिएशन आपल्याला दिसत नाहीत. त्यामुळे आपल्याला एक्सरे दिसत नाहीत, आपल्याला IR दिसत नाहीत, आपल्याला रेडिओ वेव्ह दिसत नाहीत. हे सगळे रेडिएशन आपल्याला दिसत नाहीत कारण ते विजिबल नाहीत आपल्याला. पण प्रिझम मध्ये असे कपॅसिटी असते की हा जो विजिबल लाईट आहे ह्या विजिबल लाईट मध्ये ह्या पण डिफरंट वेव्हलेंथ आहेत, ह्याच्यामध्ये पण डिफरंट वेव्हलेंथ आहेत. आणि ह्या म्हणजे 400 ते 450, 450, 550 लागतात असा हा डिफरन्शिएट करण्याची कपॅसिटी प्रिझम मध्ये असते म्हणून आपल्याला या ठिकाणी कलर दिसते. त्यामुळे कलर इज अ लाईट ऑफ डिफरंट वेव्ह आणि ऍक्च्युअली कलर इज नॉट दॅट, की नाही. त्यामुळं हा फार डिफरंट अकाउंटेबल स्टेटमेंट करतो मी, त्या जबाबदारीने स्टेटमेंट करतोय. इट इज अ लाईट ऑफ डिफरंट वेव्ह. आणि आपल्याला माहिती आहे की कुठलीही वस्तू आपल्याला का दिसते, तर वेन लाईट फॉल्स ऑन दॅट अँड इट रिफ्लेक्ट्स इन आवर आईज देन वी हॅव द विजिबिलिटी ऑफ दॅट थिंग्स. आपण रात्रीच्या वेळी घरी बसलोय आणि अचानक लाईट गेली तर आपल्याला काहीच दिसत नाही घरामध्ये, कारण लाईट त्याच्यावरती फॉल डाऊन होत नाही, ते आपल्या डोळ्यामध्ये रिफ्लेक्ट होत नाही. मग आपल्याला दिसणार कसं, कुठलीही ऑब्जेक्ट कुठलाही कलर आपल्याला दिसत नाही. ओके, ज्यावेळेला एखाद्या वस्तूवरती लाईट पडते ती लाईट रिफ्लेक्ट होते आणि ती आपल्या डोळ्यामध्ये जाते, त्याच वेळेला ती वस्तू आपल्याला दिसू शकते, त्याच वेळेला तो कलर पण आपल्याला दिसू शकतो. आणि म्हणून समोरच्या वस्तूमधून कुठली लाईट रिफ्लेक्ट होते आणि कुठली ऍब्झॉर्ब होते ह्याच्यावर डिपेंड असतं. त्याला आपण म्हणतो स्पेक्ट्रम. आपल्याला तोच पाहिजे नाही की स्पेक्ट्रम नावाचा प्रकार हा काय आहे. ठीक आहे. सो स्पेक्ट्रम इज दिस, दॅट इज लाईट ऑफ डिफरंट वेव्हलेंथ इज सेपरेटेड. आता स्पेक्ट्रम पुन्हा दोन प्रकारचे आहेत. एक ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दुसरा इमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आणि इमिशन स्पेक्ट्रम हे दोन प्रकारचे स्पेक्ट्रम असतात. आता ऍब्झॉर्प्शन काय आहे आणि इमिशन काय आहे, दोन्ही स्पेक्ट्रम आपण त्यामध्ये पाहूया की व्हॉट इज द ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अँड व्हॉट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम. आता बघा की सपोज दिस इज द ray of light, a wave of light, and here is the substance taken in test tube. Okay, आता हा लाईट इन्सिडेंट झालाय टेस्ट ट्यूब वरती, इकडं परत इमिट झाला. हा लाईट सरळ प्रिझम मधून पास केला, त्याचा स्पेक्ट्रम आपण स्टडी केला. बघा, दिस इज द केस फर्स्ट. हा लाईट रेज आहे, तो आपण प्रिझम मधून पास केला, इकडे त्याचा स्पेक्ट्रम आपल्याला मिळाला, कलर बँड मिळाला. इथं हा जो लाईट रेज आहे तो ह्या ऑर्गॅनिक सबस्टन्स किंवा सबस्टन्स वरती आपण पाहता. ह्या सर्वसाधारण टेस्ट ट्यूब मध्ये कुठेतरी सबस्टन्स आहे, ते शुगर सोल्युशन आहे आणि त्याच्यामध्ये हा लाईट इन्सिडेंट झाला. हा इमर्जिंग लाईट आहे, हा प्रिझम मधून पास केला आणि ह्याचा स्पेक्ट्रम आपण चेक केला. ह्याचा स्पेक्ट्रम आपण चेक केला. त्या दोन्ही स्पेक्ट्रम मध्ये फरक असतो, लक्षात घ्या. दोन्ही स्पेक्ट्रम मध्ये फरक असतो. त्याचं कारण असं आहे, ह्या ठिकाणी रे ऑफ लाईट इज डायरेक्टली अलाउड टू इन्सिडेंट ऑन दिस प्रिझम. Here, ray of light first passes through the substance, and then the outgoing, outcoming this prism is allowed to, this ray allowed to pass through the prism. So this is a different spectrum, and this is a different spectrum. Here, whatever the light incident on this substance, some part of this light is absorbed, and remaining is reflected here. काही पार्ट या ठिकाणी ऍब्झॉर्ब होतो, रिमेनिंग या ठिकाणी मिळतो. त्यामुळे हा जो आहे तो सर्वसाधारणपणे ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आहे. ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आहे कारण सम पार्ट या ठिकाणी ऍब्झॉर्ब झालाय आणि त्यानंतर तो इमिट केला गेलेला आहे. त्यामुळे त्याला आपण असं म्हणू की हा ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम असतो. सम पार्ट ऑफ लाईट, सम वेव्हलेंथ आर ऍब्झॉर्ब हियर अँड रिमेनिंग आर रिफ्लेक्टेड. सो दिस विल बी अ डिफरंट स्पेक्ट्रम अँड दिस विल बी अ डिफरंट स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मध्ये फरक असतो दोन्ही पण. दॅट इज व्हॉट वी कॅन से ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. आणि कधी कधी काय गोष्टींना आपण हीटअप करतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादा लोखंडाचा पदार्थ, हे लोखंडाचा पीस आहे, मेटल पीस आहे, त्या मेटल पीसला आपण हीट केलं तर आपल्याला माहिती आहे लोखंड जर आपण हीट केलं तर ते लालसर नंतर ब्लूइश दिसतं आपल्याला, हो ना. म्हणजे एखादा लोखंडाचा पीस जर तुम्ही पाहिला की तो जर हीट केला तर तो गरम होतो आणि त्याच्यानंतर तो लालसर नंतर ब्लूइश अशा प्रकारचा दिसतो आपल्याला. आणि तो आपण नंतर काढून घेतला तरी तो थोडा वेळ तो रेडिश दिसतो किंवा ब्लूइश दिसतो आपल्याला. त्याला आपण इमिशन स्पेक्ट्रम असतो. त्या पीस पासून जर लाईट आली, सपोज दिस इज अ पीस ऑफ मेटल विच इज हिटेड, आणि ह्याच्यापासून लाईट इमिट झाली, ती प्रिझम मधून पास केली, त्याचा जो स्पेक्ट्रम दिसतो आपल्याला तो सर्वसाधारणपणे आपल्याला इथं इमिशन स्पेक्ट्रम असतो. म्हणजे आपण लाईट दिली त्याला, त्यातला काही पार्ट त्याने ऍब्झॉर्ब केला आणि नंतर उरलेली लाईट त्याने इमिट केली आणि मग तो जो आहे तो इमिशन स्पेक्ट्रम आहे. त्यामुळं एखाद्या पदार्थाला आपण हीट सप्लाय करणं, त्यांनी ती हीट ऍब्झॉर्ब करणं आणि पुन्हा ती इमिट करणं, दॅट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. त्यांचं and absorption spectrum is some light incident on that, some part is absorbed and remaining is emitted.
and its spectrum is studied over here. हे सगळे स्पेक्ट्रम वेगळे असतात, हे सगळे स्पेक्ट्रम वेगळे असतात. तो हे दोन प्रकारचे स्पेक्ट्रम आपल्याला मेनली त्याच्यामध्ये मिळतात. यू कॅन से ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अँड इमिशन स्पेक्ट्रम. ऍटमचं स्ट्रक्चर डेव्हलप करत असताना दिस स्पेक्ट्रम हॅज लेड व्हेरी इम्पॉर्टंट फाउंडेशन while developing the structure of an atom. So that's why it is very important to study the spectrum. कारण हे सगळे स्पेक्ट्रम फार बारकाईने स्टडी केले सायंटिस्टनी आणि त्याच्या आधारे ऍटमचं स्ट्रक्चर आपल्या समोर आलेलं आहे. त्यामुळं हे पण डिस्कव्हरीज पॅरलल झालेले. त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, रिडबर्ग कॉन्स्टंट आहे वगैरे बरंच आहे. त्याच्यामध्ये फार सायंटिफिक लेवलला जायचं म्हणजे स्पेक्ट्रम मध्ये लक्षात घ्या की दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम. ओके, आता हे जे मेटल पीसचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलं, मेटल पीस, ते एक्झाम्पल इथं आपण सायंटिफिकली पाहूया. की सपोज लाईट फॉल्स ऑन दिस, हा इथला इलेक्ट्रॉन आहे, लाईट फॉल्स ऑन दिस, लाईट इन्सिडेंट ऑन दिस. आता लाईट ज्यावेळेस मेटल पीस वरती पडते, आपल्याला मेटल हॅज अ कॅपॅसिटी टू ऍब्सॉर्ब द लाईट, टू रिफ्लेक्ट द लाईट, अँड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. So light इथं पडल्यानंतर some part of light absorbed by the electron goes to this state, electron goes to next energy level. आता आपल्याला माहिती आहे की ह्या एनर्जी लेवलचे याची एनर्जी सगळ्यात कमी आहे आणि शेवटची एनर्जी सगळ्यात जास्त आहे. सो दिस इज द सेकंड लास्ट शेल which has the electron. So electron absorbs this energy. आता इलेक्ट्रॉन वरती लाईट पडल्यानंतर इलेक्ट्रॉन एनर्जी absorb करतो आणि तो नेक्स्ट एनर्जी लेवलला जातो, त्याला एक्साइटेड स्टेट असं म्हणतो. सो इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन इथं जातो हायर ऑर्बिटल. आता इलेक्ट्रॉन इथं गेल्यानंतर दॅट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, हा इलेक्ट्रॉन आणि ह्या लाईटचा जो स्पेक्ट्रम काढला आता तो ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आहे, काही लाईटचा पण ऍब्सॉर्ब केलेला आहे. कालांतराने दिस इलेक्ट्रॉन अगेन कम्स डाऊन, अगेन इलेक्ट्रॉन कम्स डाऊन, अँड दॅट इलेक्ट्रॉन व्हाईल कमिंग डाऊन इमिट्स द एनर्जी. कारण इलेक्ट्रॉनची एक्साइटेड स्टेट म्हणजे काय असते, तर इलेक्ट्रॉन बाय ऍब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जम्प्स टू हायर लेवल. लोअर सेल पासून इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेलला जातो, पण ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्याशिवाय जाऊ शकत नाही, एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्याशिवाय जाऊ शकत नाही. आता परत त्याला वरच्या सेल्स मधून खालच्या सेल्स मध्ये यायचं असेल, त्याच्या ग्राउंड स्टेट मध्ये यायचं असेल, त्याच्या मूळच्या स्टेट मध्ये यायचं असेल, दॅट अमाउंट ऑफ एनर्जी हॅज टू बी इमिटेड. आणि ती एनर्जी तो इमिट करतो. आणि ह्याचा जो स्पेक्ट्रम आहे तो इमिशन स्पेक्ट्रम आहे, तो इथं दिसतो. म्हणजे इथं मी सांगितलं तो इमिशन स्पेक्ट्रम आहे. सो हे स्पेक्ट्रम असतं. ह्याचा जो स्पेक्ट्रम काढला तो ऍब्झॉर्प्शन असेल, ह्याचा जो स्पेक्ट्रम काढला तो इमिशन असेल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन अगेन्स्ट कम्स डाऊन टू इट्स ओरिजिनल सेट बाय इमिटिंग द एनर्जी व्हॉट इट हॅज ऍब्सॉर्ब, अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम. आणि मग हे सगळे स्पेक्ट्रम वेगवेगळे असतात, वेगळे येतात. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम एक्झिस्टिंग, दॅट इज इमिशन स्पेक्ट्रम अँड यू कॅन से ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अँड दिस स्पेक्ट्रम हॅज laid the foundation of this Bohr's atomic model, no doubt. ठीक आहे. So let's go to Bohr's atomic model. बोरला ऍक्च्युअली काय म्हणतात ते आपण बघूया. पण या तीन डिस्कव्हरीज म्हणजे स्पेक्ट्रमची डिस्कव्हरी, त्याचबरोबर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची डिस्कव्हरी आणि ड्युअलिटी ऑफ मॅटर, या तीन डिस्कव्हरीज या फार महत्वाच्या ठरतात की ज्याच्या आधारावरती बोर आपला ऍटॉमिक मॉडेल ठेवतो. बोर्स atomic model. ओके, आता जे थॉम्सन ऍटॉमिक मॉडेल मध्ये काय प्रॉब्लेम होते म्हणून आपण रुदरफोर्ड ऍटॉमिक मॉडेल घेतो. रुदरफोर्ड ऍटॉमिक मॉडेल मध्ये पण काही गोष्टी एक्सप्लेन होत नाहीत म्हणून आपण बोर्स ऍटॉमिक मॉडेल घेतो. बोर्स ऍटॉमिक मॉडेलच्या अगोदर काही डिस्कव्हरीज होणं गरजेचं असतं आणि मग बोर्स ऍटॉमिक मॉडेल. आणि ह्या सगळ्या बॅकग्राऊंड होती बोर ऍटॉमिक मॉडेलचे काय अजम्पशन्स बोर मानतो, त्यानंतर त्याचे काही मेरिट्स आहेत, त्याच्यानंतर काय त्याचे डिमेरिट्स आहेत आणि काय अगदी स्पेशालिटी पण आहेत. म्हणजे काही गोष्टींचं खूप चांगलं एक्सप्लेनेशन हा बोर आपल्याला त्या ठिकाणी देतो, बोर नावाचा सायन्टिस्ट त्या ठिकाणी देतो. तर सगळ्यात पहिलं बघूयात आपण की व्हॉट आर द अजम्पशन्स ऑफ बोर्स ऍटॉमिक मॉडेल, व्हॉट ही पुट फॉर. सो नंबर 1 इज अजम्पशन्स. What are the assumptions of Bohr's atomic model? Number 1, whatever the structure of atom put forth by Rutherford, that was as it is accepted by Bohr. So Rutherfordचं जे atomic model होतं ते बोरने जसंच्या तसं त्या अर्थाने accept केलं की atom consists of centrally situated highly dense area known as nucleus and electrons revolves around the nucleus. That is kept as it. So पहिलं assumption असंच आहे, structure of atom is spherical, nucleus is present at the center and electrons revolves around the nucleus. First assumption is same as it is, no doubt. Second assumption, second addition,
The shells in which electrons revolves around the nucleus, these are called as stationary orbit. बघा आता हे ऍडिशन आहे. स्टेशनरी ऑर्बिट हे बोरचं ऍडिशन आहे. म्हणजे रुदरफोर्डचा ऍटॉमिक मॉडेल एका लाईन मध्ये त्यांनी ऍक्सेप्ट केला की atom structure of atom is spherical, nucleus is present at the center and electron revolves around the nucleus. But the shells or path in which electron revolves around the nucleus, these paths are called as stationary orbits. These paths are called as stationary orbits, and these stationary orbits are numbered as n is equal to 1, 2, 3, 4, or you can say K, L, M, N. मतलब आपण ज्याला म्हणतो shells are numbered as 1, 2, 3, 4 या फिर K11. This number is actually given by Bohr named scientist. ते number actually Bohr नावाचे scientist ने दिले आपल्याला. त्यामुळे he named the orbits in which electron revolves. These are stationary orbit, fixed orbit. Stationary चा अर्थ आहे fixed orbit. ते ऑर्बिट फिक्स असतात ज्याच्यामध्ये तो इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो आणि ते ऑर्बिटचा जो नंबर आहे 1, 2, 3, 4 अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस असतो किंवा K11 असतो. त्या ऑर्बिटला त्याचे नाव पण दिली. म्हणजे सगळ्यात न्यूक्लियस जवळचं त्याला 1, त्याच्यानंतर 2, त्याच्यानंतर 3 असं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस किंवा KLMN अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस असं तो मिळतो. हे त्यांनी सगळ्यात पहिलं आणि महत्वाचं ऍडिशन केलं. नंबर 3 तो असं म्हणतो till the electrons revolves in the stationary orbit, it do not emit energies, neither emits energy nor absorb the energy. जोपर्यंत इलेक्ट्रॉन या स्टेशनरी ऑर्बिट मध्ये असतो तोपर्यंत एनर्जी इमिट करत नाही आणि एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत नाही. स्ट्रक्चर ऑफ पॅटर्न लक्षात घ्या की आपण इथं पाहिलं स्ट्रक्चर ऑफ पॅटर्न. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॅटर्न. आता हे जे 1, 2, 3 हे असं ऑर्बिट आहे. 1, 2, 3 असं ऑर्बिट आहे. 1, 2, 3 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मध्ये रिव्हॉल्व होईल, सेकंडचा इलेक्ट्रॉन सेकंड मध्ये रिव्हॉल्व होईल, थर्डचा इलेक्ट्रॉन थर्ड मध्येच रिव्हॉल्व होईल. सो दॅट प्रोसेस ऑलवेज कंटिन्यूस इन सच मॅनर, सच वे till electrons in a second orbit revolves in a second is neither absorb energy nor emits the energy, neither absorbs nor emit the energy. That happens. Okay, so neither absorbs nor emits energy. Okay, हा त्याचा तिसरा महत्त्वाचा. Fourth, the moment energy incident on this particle, this electron, the moment when the energy incident on this electron absorb the energy and jumps to next energy orbital. Jumps to next time. मतलब ज्यावेळेला energy absorb करतो तो electron jumps to next orbital. That's called excited state formation. The excited state formation concept is also given by Bohr. When light falls on this one, electron jumps to next orbital. तोपर्यंत इलेक्ट्रॉन आपली जागा सोडत नाही, आपली स्पेस सोडत नाही. रुदरफोर्ड ऍटॉमिक मॉडेलमध्ये हाच प्रॉब्लेम होता की मॅक्सवेलच्या थेरीनुसार इलेक्ट्रॉनची एनर्जी कमी होत जाते आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस मध्ये फॉल होतो. इथं त्यांनी चान्सच दिलेला आहे. इथं त्यांनी ते सांगितलं की इलेक्ट्रॉन एका फिक्स ऑर्बिट मध्ये फिरतो, त्यामुळे त्याची एनर्जी इमिट जरी केली तर एनर्जी त्याची फॉल डाऊन होत नाही, काहीच होत नाही आणि त्यामुळे तो फिक्स ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होत राहतो असं यांनी सांगितलं. पण जर समजा त्याच्यावरती एनर्जी फॉल डाऊन झाली, इन्सिडेंट झाली, तर इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब द एनर्जी अँड गोज टू एक्साइटेड स्टेट, गोज टू नेक्स्ट ऑर्बिट. त्याची एनर्जी वाढली त्याला नेक्स्ट ऑर्बिटला जावं लागतं. मग ती एनर्जी किती असते? तर ती एनर्जी असते डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 मायनस E1. डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 मायनस E1. आता E1 काय आहे? E1 इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, E2 इज द एनर्जी ऑफ सेकंड सेल आणि डेल्टा इज द चेंज इन एनर्जी. तो चेंज इन एनर्जी इज E2 मायनस E1 असा तो कॉन्सेप्ट असतो. चेंज इन एनर्जी इज E2 मायनस E1. ह्या दोघांमधला डिफरन्स आहे. E2 इज द एनर्जी ऑफ सेकंड सेल, E1 इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल आणि ह्या दोघांचा डिफरन्स एवढी एनर्जी जर त्या इलेक्ट्रॉनला मिळाली तरच इलेक्ट्रॉन तो जम्प करू शकतो. या दोघांमधला जेवढा डिफरन्स असतो एनर्जी तेवढी एनर्जी त्याला मिळावीच लागते. आणि वापस ज्यावेळेस तो ग्राउंड स्टेटला परत येतो तेवढीच एनर्जी परत तो इमिट पण करतो. आपण जे ऍब्झॉर्प्शन इमिशन पाहिलं, इलेक्ट्रॉननी एनर्जी ऍब्झॉर्ब केली तर इतकी करायला पाहिजे आणि तो नेक्स्ट एनर्जी लेवलला जम्प आणि परत कमिंग डाऊन टू ग्राउंड टू सेम स्टेट सेम एनर्जी त्याला इमिट करायला. सो दिस इज द एनर्जी डिफरन्स डेल्टा इज इक्वल टू E2 मायनस E1. आणि नंतर लक्षात आलं दिस एनर्जी इज नथिंग बट H mu. दिस एनर्जी इज नथिंग बट H mu एवढी असते. तर H mu काय? H काय? H प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे 6.26 × 10⁻34 जूल. हा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे आणि हा म्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन आहे. एवढी एनर्जी ती असते असं तो म्हणतो. तर मग हा त्यातला महत्त्वाचा होता. त्यानंतर पाचवा मुद्दा असा आहे की
angular momentum. असा अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे काय, तर हा पार्टिकल जो आहे ऑलरेडी सर्क्युलर मोशन मध्ये रिव्हॉल्व होते, त्यामुळे त्याला अँग्युलर मोमेंटम असतो. म्हणजे हा जो इलेक्ट्रॉन आहे याला हा अँग्युलर मोमेंटम असतो. सो व्हॉट एव्हर दिस पार्टिकल रिव्हॉल्व दॅट हॅज द अँग्युलर मोमेंटम. मग आता कुठला इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होणार हा महत्वाचा मुद्दा आहे. ओके, कुठला इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिटर मध्ये रिव्हॉल्व होणार हा थिअरॉटिकल मुद्दा आहे. मॅथमॅटिकली बोर त्याला असं एक्सप्रेस करतो की अँग्युलर मोमेंटम MVR, तुम्ही फिजिक्स मध्ये पाहिलं असेल, मास, वेलोसिटी अँड रेडियस. This angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, and that is n is the shell. आपण जे पाहिलं 1 2 3 4 हे nth cell h upon 2 pi. आता हा त्याचा मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे. Which electron is allowed to revolve in which orbit? So the electron whose angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi, त्याच्यामध्येच तो अलाउड होतो. म्हणजे त्याचा थिअरॉटिकल अर्थ असा आहे, ज्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी त्या ऑर्बिटशी बरोबर असेल त्याच्यामध्येच तो रिव्हॉल्व होतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण थिएटरमध्ये जातो, पुणे मुंबई सारख्या सिटीमध्ये मल्टिप्लेक्स थिएटर्स आहेत, आणि त्या मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये मला वाटतं कॅटेगरीज असतात, की प्राईम कॅटेगरी असते, नंतर अजून एक समोरची फ्रंटची वेगळी असते, एकदम बॅकला रिक्लायनरची काहीतरी वेगळी कॅटेगरी असते, आणि मग त्याच्या वेगवेगळे तिकीट्स असतात, आहे की नाही. आपण जर एकदम बॅकचं रिक्लायनरचं तिकीट जर काढलं, रिक्लायनरचं तिकीट काढलं आपण आणि दुसऱ्या सीटवर जाऊन बसलो, त्यांना आनंदच होईल. पण आपण एकदम फ्रंट सीटचं तिकीट काढलं आणि रिक्लायनरवरती बसायला गेलो तर आपल्याला अलाउड नाही करणार, हो ना. द रिझन बिहाइंड दॅट की कॅटेगरीज केलेलं आहे की हे तिकीट त्यासाठी चालतं. तसेच अनुषंगाने कुठला इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होईल ते कशावर डिपेंड करणार आहे, तर ते डिपेंड करणार आहे त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी त्या ऑर्बिटल बरोबर मॅच होते का. आणि म्हणून the angular momentum of electron must be equal to integral multiple of h upon 2 pi. Pi is a concept, which is a constant, h constant, pi constant. H is a Planck's constant, pi is already constant है. N is the number of shell ज्याला तो बिलोंग करतो, and this is the angular momentum of this electron. So angular momentum must be balanced with this n into h upon 2 pi. त्याच्याबरोबर तो बॅलन्स झाला पाहिजे, असा आहे, आणि तरच तो इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये रिव्हॉल्व होतो. आणि अशामध्ये स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम कुठेही डिस्टर्ब होत नाही. कुठेही स्ट्रक्चर म्हणजे रुदरफोर्ड मध्ये जो काही प्रॉब्लेम सांगितला होता की इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो, एनर्जी इमिट करतो आणि फायनल न्यूक्लियस मध्ये फॉल डाऊन होतो, तो इथे निघून गेला. कारण स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम स्पेरिकल आहे, न्यूक्लियस आहे, इलेक्ट्रॉन त्याच्या अराउंड रिव्हॉल्व होतोय, हे बरोबर आहे. पण इलेक्ट्रॉन ज्याच्यामध्ये रिव्हॉल्व होतोय, दीज आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. त्याला फिक्स ऑर्बिट असतात, त्याच्यामध्येच इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो. आणि ते स्टेशनरी ऑर्बिटला बोर्डने नावं दिली, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस 1 2 3 4 किंवा KLMN, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, असं त्याचं नाव आहे. नंतर टिल द इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्स इन दॅट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जोपर्यंत त्या स्टेशनरी ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होत असतो, इट नायदर ऍब्सॉर्ब एनर्जी नॉर इमिट्स एनर्जी. दॅट्स व्हाय इट्स कीप गोइंग. एनर्जी तो इमिट पण करत नाही, एनर्जी तो ऍब्सॉर्ब पण करत नाही, त्यामुळे इट्स कीप्स गोइंग. अँड दोन समजा चुकून त्याच्यावरती एनर्जी फॉल डाऊन झाली, तो एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो. म्हणजे किती एनर्जी असते, so that energy is delta is equal to E2 minus C1, the difference between the two orbitals or two shells. So this energy, E1 is the energy of first cell, E2 is the energy of second cell, and the difference is nothing but delta. त्यामुळे एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन हॅज टू गो टू एक्साइटेड स्टेट, मतलब तो एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जातो, एका ऑर्बिटल मधून दुसऱ्या ऑर्बिटल जावंच लागतं. and while coming to the ground state, same energy has to be emitted. This is nothing but h mu, Planck's constant into frequency एवढा असतो. आणि कुठला इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व व्हायला अलाउड असतं, तर अँग्युलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मॅचेस विथ इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h upon 2 pi. म्हणजे थिओरिटिकली ज्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी त्या ऑर्बिट साठीची असते तेवढीच असते, तोच इलेक्ट्रॉन त्या ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व व्हायला अलाउड केला जातो, असं त्याला म्हटलं जातं. सो द इलेक्ट्रॉन हुज अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h upon 2 pi is allowed to revolve in that particular orbit. So these are the assumptions of Bohr's atomic model. But it has also some mathematical proofs. So Bohr ha फक्त theoretically बोलतो असं नाही, there are some mathematical proofs. We have to discuss this mathematical proofs, that is merits with some mathematical proofs and all. But see you in tomorrow's lecture. Till then, thank you much. Good day, everyone.